My name is Michael Chand. I've got another name too, and that is Harish Chand. I Radio Nepal join गरेको 1972 मा हो। त्यति बेला चाहिँ मेरो चाहिँ आवाजलाई चाहिँ मन पराइयो अनि त्यति बेलाको डाइरेक्टर जनरल अब लेट भन्नु पर्यो हाम्रो रामराज पौड्याल उहाँले बोलाएर उहाँले मलाई चाहिँ एम्प्लोय गर्नुभयो रेडियोमा। त 1972 देखि मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेँ रेडियोमा अनि अन्तिममा गएर मेरो चाहिँ सिनियर इङ्ग्लिस न्युज एडिटर एन्ड ब्रोडकास्टरको रूपमा चाहिँ त्यो मेरो लास्ट र मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेँ एक्सटर्नल सर्भिस कार्यक्रमहरू गर्यो त्यसपछि इन्टरभ्युजहरू गरेँ। मेरो त लाइफको सबभन्दा ठुलो इन्टरभ्यू पार्टनर चाहिँ त्यति बेला एफएम थिएन, त्यति बेला कुनै किसिमको मोबाइल्सहरू पनि थिएन, केही पनि थिएन, टेलिभिजन पनि थिएन। We had only country's radio station, Radio Nepal. So I had the opportunity of interviewing, the great statesman, I call him a great statesman, Dr. Henry Kissinger at Salty Hotel. And then that was an interview which really, put me through in all the media network of this country. And I got the opportunity to express myself in such a way that I was eligible to interview that great person among the many, many, many press reporters of this country. त्यसपछि त्यहाँ न्युजमा लागिसकेपछि न्युजमा मैले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गरेँ र करिब करिब सबै रेडियो करियर हेर्दाखेरि चाहिँ 32 इयर्स पछि मैले चाहिँ रेडियो नेपाल छोडेको। On my own wish, it was not forced resignation. I resigned on my own because I just wanted to give a place for the younger generations also. Signature tune of, you see that Radio Nepal goes on and you stop. And then you say, this is Radio Nepal, the news read by Harish Chand. Actually, आफूलाई म DJ, I don't call myself DJ. तर RJ हो, I'm the very first RJ of this country. I started that music program over Radio Nepal way back in 1982 when I came back from Germany. Germanyबाट फर्केर आएपछि मैले त्यो प्रोग्राम स्टार्ट गरेँ। त्यो प्रोग्रामको एउटा क्यारेक्टर पनि कस्तो थियो भनेदेखि you see, it was a program, it was called Title Holders Policy. Like you would bring the cassettes, I would play the songs for 1 hour, 30 minutes each, and then I used to give the cassettes back. That was the policy we did. त्यसपछि त्यहाँ एउटा बीचमा एउटा कारणले गर्दा स्टप भयो and musical hour I had to stop after 9 years from 1982. Then after 1 year, then I started for 3 years Music Mania. Music Mania got started in a very short span of time. It lasted for only 3 years, and after that all the FM radio stations started coming in. Yes. And people were just blowing up their horns, and they were speaking around, and they were just talking about the radio stations, and so they offered me a job as an FM broadcaster. I just rejected, and I left that Music Mania as well for youngsters. It wasn't any ground of contention or any arguments that I was forced to resign. I say DJ चाहिँ भन्न चाहन्न, तर RJ चाहिँ भन्न चाहन्छु। किन रुचाउँछु भने त्यो त मेरो वास्तवमा भनौँ न जन्मसिद्ध अधिकार भने जस्तै यो देश नेपालको सबभन्दा पहिलो जेठो RJ नै मै हुँ भन्न चाहिँ एउटा घमण्डको साथ। यो देशको एउटा चलन के छ भने ठिक छ, मेरो यो 3टा फङ्सनमा एउटा फङ्सनलाई चाहिँ के अरे रेकग्नाइज गरियो। त्यो चाहिँ काम गर्दा 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 स्वर्गीय श्री 5 महाराज धिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम साहदेवको बाहुलीबाट मैले गोर्खा दक्षिण बाहुल 4औं क्लासको तकमा पनि मैले लाउने अवसर पनि पाएँ। त्यो मेरो न्युजको कारणले हो। जस्तो अघि मैले भनिन, This is Radio Nepal, the news read by Harish Chand. त्यस बाबत मैले पाएको र जस्तो मैले पुरानो कामहरू गर्दा, hey, this is Michael Chand in Kathmandu, and I'm just giving you all the nice music coming through the wires of Radio Nepal, and I'm sure that you're going to enjoy this Saturday and you're going to dance, 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 and here's the first music of the day. त्यो मैले RJ को उसबाट मैले गरेँ। अब जर्मन ल्याङ्ग्वेज त अर्कै कुरा भयो, तर यो देशले चाहिँ कि त मेरो अङ्ग्रेजी बुझेन
कि माइकल चनले बुझ्ने अङ्ग्रेजी चाहिँ बोलेको अङ्ग्रेजी यो देशले बुझेन अथवा बुझ पचाएका हुन्। यो देशमा पनि बहुत राम्रो राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छेहरू छन्, बुझ्ने मान्छेहरू छन्, बुझेनन् कि त्यो अङ्ग्रेजी भाषा उनीहरूलाई सुहाएन कि उनीहरूको जिब्रोमा पस्न सकिन कि मनमा पस्न सकिन कि त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ कि यो देशले यो पार्टलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्न एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ असमर्थ। कस्तो भनेदेखि मलाई मेरो भोइस अथवा मेरा फ्यान पनि यहाँ ठुल्ठुलो नेताहरू हुन्छ, एक दुईजना नेताहरूलाई त मैले पढाएको पनि छु, उनीहरूले साइड बाई साइड मेरो रेडियो पनि के अरे कार्यक्रममा सुनेका छन्। अरे थुप्रै थुप्रै अहिलेसम्मका नेताहरू पनि, एमालेका नेताहरू, कङ्ग्रेसका नेताहरू र माओवादीका नेताहरूले पनि मेरो भोइसलाई उनीहरूले चिन्छन्। तर कहाँ गएर त्यो एउटा चाहिँ अङ्कुश लागेको छ कि यस्तो हुने हो कि माइकल चनले यो देशमा अङ्ग्रेजी बोल्नै हुँदैन भनेको छ कि कतै, कि उसले बोलेको भाषा हामी बुझ्दैनौँ। अब मैले अङ्ग्रेजी भाषा बोलेको अङ्ग्रेजी भाषा उनीहरूले बुझेनन् भने उनीहरूको कमजोरी हो। तर कहाँनिर त्यो के अरे जुन एउटा चाहिँ मान्यता र जुन रेकग्नेसन हुन्छ त्यो चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ म पछि पनि लागेको छैन। तर दुःख चाहिँ अवश्य पनि लाग्छ। रियली आई फिल इट बिकज माई कन्ट्रिब्युसन हेज नट बिन रेकग्नाइज इन द्याट पर्टिकुलर फिल्ड अपार्ट फ्रम के अरे रेडियो। यस्तो कुरा सुन्दाखेरि जस्तो यो देशले रेकग्नाइज गरेन, फलानाले मेरो चाहिँ इज्जत गरेन, मान्यता गरेन, मलाई चाहिँ के अरे विभिन्न अवार्ड कार्यक्रमहरूबाट पनि मलाई चाहिँ वञ्चित गरियो, यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई जन एफ केनेडीको एउटा चाहिँ कोटेसन याद आयो कि त मेरो स्वभाव र मेरो चाहिँ आफ्नो अपब्रिङ्गिङ एडुकेसनले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि मैले उहाँको के अरे धेरै ठुलो त्यो लाइन फलो पनि मैले गरेको हुनाले पनि सायद मैले अरूको ठाउँमा रेकग्नाइज भएको होला। उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि जन एफ केनेडी अमेरिकाको राष्ट्रपतिले, भूतपूर्व राष्ट्रपतिले, कि ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country भन्ने कुरोलाई लिँदाखेरि चाहिँ now I'll explain that I always did good for this country from my own, but I didn't expect anything from this country. But still there are times and there are actually situations and so on where you really want to be recognized by some, institutions, organizations and so on. But if that doesn't happen, I won't mind, because I still believe in that principle, what I can do for my country. Actually, I'm not blowing my own trumpet, because if you forget MC, that is Michael Chan, in broadcasting music, in line of music and so on, so that you are doing a great injustice, because I'm the one, I frankly tell you, I'm the one to motivate so many radio speakers and so many FM RJs after they shot up when I think that was during the end of the 80s or at the beginning of the 90s, So many institutions are there now, FM stations. यति धेरै FM स्टेशन्सहरू छन् कि म चाहिँ एउटा मेन्टरको हैसियतले पनि उनीहरूको चाहिँ अगाडि उनीहरूलाई मैले मबाट मोटिभेट भएर यस्तो रेडियो क्षेत्रमा, ब्रोडकास्टिङ क्षेत्रमा, आरजे क्षेत्रमा, स्पिकिङ क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अरे नाम स्थापित गरे, नाम म नलिउँ, तर कुनै पनि यो देशको एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित भनौँ न एफएम स्टेशन्सहरूले चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ बिर्सियो। कहिले पनि प्रोग्राम्सहरू गर्छन्, ठुलो गर्छन्, यता गर्छन्, उ गर्छन्, त कन्ट्रीको एउटा सिनियर मोस्ट फर्स्ट एभर आरजेको रेकग्निसन खोइ त सुरुवातलाई कसरी बिर्सन सकिन्छ? You cannot forget, the past if you are talking about present. And if you are
talking about present, you cannot forget the past. So this is actually what really hurts me at times. तर एउटा कुरा के भने नि, I'm a self-made man, you know. किनभने मैले आफूले लिएर आएको ट्यालेन्ट त्यो मैले आफैले सिकेर लिएर आएको, अनि मलाई चाहिँ एकजनाले हेल्प गरे हो, त्यो चाहिँ गड. His Almighty God has helped me in many ways. र अर्को कुरो के भनेदेखि, you have to be really proud of what you are. कस्तो भने आफूमा ट्यालेन्ट छ भने सबैले रेकग्नाइज, मतलब उनीहरूले मान्छन्, तर रेकग्नाइज गर्ने नगर्ने त अर्कै कुरा छ त्यसमा चाहिँ. तर स्टिल I just regard my listeners to be my divine beings. उनीहरूले गर्दाखेरि जुन मेरो फ्यान्सहरूले गर्दाखेरि जुन पोजिसनमा आज म छु. So I am really thankful to them. If I am not thankful to those institutions who didn't recognize me, well, that can be forgotten. त्यही फेरि John F. Kennedyकै कुरा आयो. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. त्यही फिलोसफी म अहिलेसम्म